وادی کشمیر میں جمعرات کو پارلیمانی انتخابات کے دوسرے مرحلے کی پولنگ کے موقع پر مزاحمتی قیادت کی اپیل پر پولنگ علاقے وسطی کشمیر کے 3 اضلاع سری نگر، بڈگام اور گاندربل میں مکمل ہڑتال کی گئی، جبکہ سری نگر اور بڈگام کے کئی علاقوں میں احتجاجی مظاہرے، سنگ بازی، ٹیئر گیس شیلنگ، پیلٹ کا استعمال بھی کیا گیا۔ اسی دوران ایک خاتون سمیت 3 عام شہری اور 2 DSP سمیت نصف درجن پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ پولنگ والے علاقوں میں دکانیں اور تجارتی مراکز بھی بند رہے، جبکہ سڑکوں پر گاڑیوں کی آمد و رفت کلی طور معطل رہی۔ آج یہاں پر ہماری اس پولنگ بوتھ کے اندر جو آج ووٹنگ ہو رہی ہے، اس کا مقصد یہی تھا کہ آج لوگوں کا یہاں آنا کہ جو ہمارے یہاں سے ہمارے پارلیمنٹ ممبر جو بن کے جاتے ہیں، ان کا یہی مقصد رہا کہ وہ تاکہ کشمیر کے بارے میں بھی کچھ جو لوگوں کا آج مصیبت پڑا ہوا ہے، کہیں نوجوانوں پہ PSA لگ رہا ہے، کہیں نوجوانوں کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں، تاکہ اس حفاظت کرنے کے لیے یہاں پر ہماری پارلیمنٹ ممبر وہاں جائے، اس بارے میں بات کرے کہ اگر یہاں ہمارے نوجوان جو بھی کبھی کوئی ایلیگل کام نہیں کرتا ہے تب بھی اس پہ PSA لگایا جاتا ہے۔ تو اسی کا مقصد تھا کہ ہمیں آج یہاں یہ جو آج پولنگ اسٹیشن پہ یہاں جو پولنگ ہو رہی ہے، اس کا یہی مقصد ہے کہ ہم یہ جو ہمارے جو بھی یہاں پر آج یہاں پر نیشنل کانفرنس کا ہے یا PDP کا ہے یا کانگریس کا ہو، جو بھی لیڈرز وہاں پر بن کے جائے، تاکہ اس کا مقصد یہی رہے کہ وہ اس بارے میں بات کرے کہ اگر ہمارے پاس جو کام ہوتے ہیں، پبلک کا جو کام ہوتا ہے اس کام میں دھیان دے، تاکہ ان کا جو کام ہو سکے اس کو پاسبل کرے، یعنی کہ اس کو ٹھیک کروائے۔ اور اس کا مقصد یہی رہا کہ ان کو ٹھیک کرے، جس جگہ پر جو پرابلمس ہے ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ ممبر وہاں پر ہماری بات اٹھائے، کشمیر کے بارے میں بھی بات اٹھائے اور نوجوانوں کے بارے میں بھی بات اٹھائے، جہاں ہمارے یہاں ہماری مستورات ہیں ان کے بارے میں ان کی حفاظت کے لیے بات اٹھائے، تاکہ ہم اسی کے لیے اپنے اس پارلیمنٹ ممبر کو یہاں کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ ریاست میں سری نگر اور ادھمپور پارلیمانی نشستوں کے لیے ہوئے دوسرے مرحلے کی ووٹنگ کے دوران پولنگ کی مجموعی شرح 45.7% رہی۔ سری نگر میں ووٹنگ کی شرح 14.1% رہی، جبکہ ادھمپور حلقے میں پولنگ کی شرح 70.2% ریکارڈ کی گئی۔ چیف الیکٹورل آفیسر چندر کمار نے ایک پریس کانفرنس کے دوران ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دوسرے مرحلے کی پولنگ پرامن رہی۔ انہوں نے کہا کہ سری نگر پارلیمانی حلقے 3 اضلاع پر محیط ہیں، جن میں سری نگر، بڈگام اور گاندربل اضلاع شامل ہے۔ ان حلقوں کی اسمبلی نشستوں کی تعداد 15 ہے اور ان میں کل 14.1% ووٹنگ درج کی گئی۔ سب سے زیادہ ووٹنگ کی شرح ضلع بڈگام میں درج کی گئی، جو 21.5% رہی۔ کنگن میں 23.5%، گاندربل میں 13%، حضرت بل میں 9.5%، زریبل 8.3، عیدگاہ 3.4، خانیار 9.1، حبہ کدل 4.3، امیرا کدل 4.9، سونوار 12.5 اور بٹمالو میں 7.9% پولنگ ریکارڈ کیا گیا۔ دنیا ڈالتا ہے تو ہم نے ڈالا تو کیا مقصد، کیا سب کا مقصد ہم کو عمر ہو گیا تھی۔ مقصد کیا، مطلب کس لیے آپ نے ووٹ ڈالا؟ جس طرح عام دنیا ڈالتا ہے ہم نے اسی لیے ڈالا۔ ہم کو مقصد کوئی حاصل نہیں آتا ہے، مگر ووٹ ڈال دیتا ہے۔ ووٹ ہم ڈالتے رہے بہت پہلے سے، تقریباً میری جو 4ویں بار ہے، زیادہ ہی 4 بار سے علاوہ ووٹ ڈالتے ہیں۔ اس ووٹ میں ہم کو یہ سب فیسلٹی ہوتی ہے کہ کسی بھی چیز کی دقت انشاءاللہ نہیں ہوگا، مجھ سے اچھے کام ملتے ہیں۔ جموں کے چند اضلاع میں مشتمل ادھمپور پارلیمانی حلقوں میں پولنگ مراکز پر رائے دہندگان کی لمبی قطاریں لگی ہوئی تھی۔ وہیں ہائی پروفائل سری نگر پارلیمانی حلقے کے تحت آنے والے وسطی کشمیر کے 3 اضلاع سری نگر، بڈگام اور گاندربل کے بیشتر پولنگ مراکز پر کوئی گرما گرمی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہیں دوسری طرف سری نگر پارلیمانی حلقے کے تحت آنے والے وسطی کشمیر کے 3 اضلاع میں موبائل انٹرنیٹ خدمات بھی کلی طور پر معطل رکھے گئے تھے، تاہم جنوبی کشمیر کے بعض
हिस्सों में सुस्त रफ्तार वाली 2G मोबाइल इंटरनेट खिदमात को चालू रखा गया था। शहरी श्रीनगर के पाइन इलाकों में बाइकाट का खासा असर नजर आ रहा था, अलबत्ता मजमूई तौर पर खामोश छाई रही। पाइन शहर के करीब 9 बे पोलिंग मराकज पर कोई भी वोट नहीं डाला गया। गांधरबल और बडगाम अजला के कई इलाकों में लंबी कतारें नजर आई। पाइन शहर श्रीनगर के बेशतर इलाकों में राय दहंगान ने वोट डालने की कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। ताहम जिले के फकीर गोजरी इलाके में लोगों में गहमागहमी नजर आ रही थी। अभी वोट डाल के आया हूँ और बड़े प्यार के साथ और फलाहियत के साथ इस निशान को मैंने वहाँ से यहाँ तक पहुँचते हुए कोई 20 बार देखा। बहुत सारे वोटर जो बाहर खड़े थे कहा, वो मुझे कह रहे थे भाजी क्या किया है। मैंने कहा ये है निशान। मुझे बहुत अच्छा और बड़ा हौसला अफजा लग रहा है, क्योंकि पीपल्स कॉन्फ्रेंस का सिलसिला यहाँ नॉर्थ में तो खैर उसका सिलसिला पहले से था, यहाँ हमारी नई शुरुआत है। और जिस तरह से हमें लोगों ने स्वागत किया, लोगों ने वेलकम किया, उससे हमारे हौसले बहुत बड़े हैं। दरअसल लोग चाहते हैं कि एक फरसूदा सिस्टम को तब्दील किया जाए। ये मैच तब्दीली का वोट है। तो वही कहानियाँ जो इन लोगों ने, हमारे अपोजिशन वालों ने बरसों पहले से स्टार्ट की हुई थी और बरसों पहले से उन कही हुई बातों पर कभी कोई अमल नहीं हुआ, और फिर नए सिरे से शुरुआत हो जाती है कि अब की बार अगर हमें मौका मिला तो पुरानी जितनी भी कोताहियाँ हैं वो ख़त्म कर देंगे। तो लोग थक गए हैं, झूठ की भी एक हद होती है, तो इसलिए लोगों का बड़ा ज़बरदस्त रुझान है और लोग चाहते हैं कि एक तब्दीली आए। ये वोट तब्दीली के नाम पे मिल रहा है। आने वाले जो नहीं हमारा, और तो इसके बगैर सिर्फ कंगन ही नहीं, हर जगह में बहुत काम लोगों के रह गए। लोग बहुत तशना है, उन्हें आस का और उम्मीद का पानी पिलाना है, जो किसी से नहीं किया। तो हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, जैसे बाकी इलाकों में कुछ नहीं हो सका, इसी तरह कंगन में भी नहीं हो सका। एक मखसूस ग्रोह है जो इस्तिफादा करता है, या मैं कहूँगा ऐश करता है। बाकी लोग जो होते हैं वो सिर्फ चारे की तरह होते हैं, उन्हें इस्तेमाल किया, फेंक दिया, उसके बाद जब फिर मौसम आया तो उस चारे को इकट्ठा करते हैं, वो सड़ा हुआ गला हुआ जैसा भी हो उसको जमा करके खिला। ख्याल में वोट से रोकना, मैं उस पर नहीं, मैं एहतराम करता हूँ सब लोगों का, हुर्रियत का भी एहतराम करता हूँ, उसकी क़यादत का भी एहतराम करता हूँ। वो नज़रियाती तौर पर हमारी ये सोच अलग है, उनकी सोच अलग है, लेकिन बाइकाट करने से क्या फ़ायदा होता है? बाइकाट करने के बाद भी इलेक्शन प्रोसेस हो जाता है, और जो चीज़ वो रोकना चाहते हैं वो आसानी से हो जाती है। तो इसलिए ये मुझे लगता है कि ये खुद को भी धोखा हो जाता है और लोगों को भी धोखा हो जाता है। वो लोग जो शायद हमारे साथ सहमत ना हों, उन्हें रोक दिया जाता है, हमारा रास्ता आसान हो जाता है। तो इसलिए बाइकाट नहीं करना चाहिए। इलेक्शन के प्रोसेस में हम सबको हिस्सा लेना चाहिए। वोट हमारा हक है, और ये हक अदा करने के बाद हम हकदार हो जाते हैं कुछ मांगने के लिए, कुछ लेने के लिए, कुछ करने के लिए। हमारी सभी जो जितनी भी लोकेशन है सिंस मॉर्निंग वहाँ पोलिंग चल रही है। कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, बट अच्छे पीसफुल माहौल में चल रही है। सिर्फ 1-2 जगह पर स्टोन पेल्टिंग की माइनर इंसिडेंट थे, वो वहीं टैकल कर लिए गए। बाकी कॉन्फिडेंस के हिसाब से देखा जाए, वोटर आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इस बार पोलिंग का थोड़ा टाइमिंग भी ज़्यादा, मुझे लगता है लेट इवनिंग तक भी ज़्यादा वोटर आएंगे। और ख़ासकर जो वोटर्स का प्रोटेक्शन का ध्यान हमने स्पेशली रखा है। अच्छा ग्रिड बनाया है, और इसका रिजल्ट भी आपको नज़र आएगा कि इंसिडेंट फ्री रहे। मेरी तरफ से यही है कि एक प्रोसेस जो हम सभी के लिए है, उसमें आके पार्टिसिपेट करें, और आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई रोकेगा या आपके पास कल आने वाले दिनों में तंग करेगा। दैट आई एश्योर आई विल टेक एक्शन अगेंस्ट एनीबडी हूसोएवर इंटिमिडेट्स, बट एज ऑफ नाउ कोई किसी की ऐसी खबर आई नहीं है। स्टिल आई फाइंड के वोटर आएंगे। 2 जगह से खबर आई थी, हमने उनको चेज किया, वो वहाँ से भाग गए। वी हैव अश्योर्ड कि वोटर का रास्ता और उसको कहीं
इंटिमिडेशन या धमकाने का ऐसी कोई सिचुएशन ना आए. अगर कहीं आगे भी खबर आएगी हम स्ट्रिक्टली उसके खिलाफ एक्शन करेंगे.